بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد. نحو کی چل رہا تھا. مفعول بھی ہم کہتے ہیں بعض جگہ مفعول بھی کا فعل کسی قرینہ کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے. مفعول بھی کا فعل کسی قرینہ کی وجہ سے حذف. قرینہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی کلو پایا جا رہا ہوتا ہے, کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس سے ہمیں کیا پتہ ہے, ہنٹس, کلو, یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے پاس کیا ہوتی ہے, کوئی آپ کو کوئی بتانے والی چیز موجود ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار اس کو کون سا فعل یہاں پہ آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا, سمجھ گئے بات کو. یہ کیا آ جائے گا, بعض جگہ مفعول بھی کا فعل کسی قرینہ کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے, جیسے میزبان اپنے مہمان کی آمد پر اس کو خوش کرنے اور اطمینان دلانے کے لیے کہتا ہے اہلن و سہلن. اہلن و سہلن, ٹھیک ہے نا, اہلن و سہلن. اچھا, جب مہمان آتا ہے نا تو آپ اس کو یوں کہتے ہو اہلن و سہلن. تو اصل میں کیا تھا, اصل میں یوں تھا, اتیتا اہلن و وتیتا سہلن. اتیتا یہ ساتواں سیگا ہے نا, اتیتا اہلن و وتیتا سہلن. بھائی وہ اتیتا اہلن, تو اپنے ہی گھر میں آیا. اچھا, اتیتا اہلن اپنے گھر میں آئے ہو, و وتیتا سہلن اور تم نے کیا کیے ہے, نرم جگہ پہ آئے ہو. اچھا, تم نے جو پاؤں روندا ہے, تم نے جو پاؤں رکھا ہے نا, وہ کیا ہے, تم نرم جگہ کے اوپر آئے ہو, اس لیے آپ نے کیا نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا. تو آپ اپنے ہی آدمیوں میں آئے ہو, نہ کہ غیروں میں, اور آپ نرم اور خوشگوار جگہ والے ہو, آپ کو شکل تکلیف نہیں. یہاں اتیتا اور وتیتا کیا ہے, محذوف ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ کیا ہے, محذوف کر لیا آپ نے اس میں سے. تو اصل میں کیا تھا کہ جناب علی یہ کیا آ گیا, آپ نے کہا اہلن. اہلن گھر والے ہو, گھر والے ہیں بھائی, پریشان نہ ہو. اہلن و سہلن, محذوف کا مطلب ہے ہم نے اس کی چھٹی کرا دی ہے. اہلن و سہلن, اصل میں یہ یوں نہیں تھا. اصل میں پتہ کیا تھا, یہ یوں کر کے تھا. میں بریکٹس کے اندر ڈالوں گا, چلو اس کو کلرنگ کرتے ہیں. ہم بھی خواتین کی طرح نا, آپ لوگ شوقین ہوتے ہیں مختلف قسم کے, تو چلو جی. ہاں, یہ کیا آ گیا, یہ آ گیا جناب علی, اتیتا. ٹھیک ہے نا, یہ محذوف ہے. اور اس طرح ہی وتیتا. وتیتا, ٹھیک ہے نا, اتیتا اہلن و وتیتا. دیکھو اب یہاں پہ دونوں کیا ہیں, یہ دونوں محذوف ہیں, اس لیے کلر میں نے کیا کیا ہوا ہے, اب یوں کہہ رہے ہو. تو یہ مفعول بھی بن رہا ہے کس کے لیے, اتیتا کے لیے. اور یہ سہلن کیا بن رہا ہے, مفعول بھی بن رہا ہے وتیتا کے لیے. تو اہلن, تو کبھی کبھار مفعول بھی کا فعل کسی کرینے کی وجہ سے حذف. یہاں پہ کرینہ کیا ہے, مہمان آیا ہے, وہ باہر سے آیا ہے, تو آپ نے کہا اہلن و سہلن. ٹھیک ہے نا, اپنے گھر میں آئے ہو, پریشان نہ, مہمان آتا ہے تو پریشان ہوتا ہے, یار میں کدھر آ گیا ہوں, یہ اجنبی لوگ ہیں, میں بیچارہ کیا ہوں, غریب الدیار ہوں, میں تو بالکل غریب کسے کہتے ہیں, اجنبی کو کہتے ہیں نا. تو میں تو کدھر وہ آ گیا. تو آپ نے کہا یار پریشان کی بات کیا ہے, اہلن, آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ کا گھر ہوا ہے. اچھا, اوکے, میں سفر کے اندر ہوں, مجھے بڑی تکلیف ہوگی ادھر جو ہے. کہا نہ نہ نہ, آپ کیا ہیں, آپ بڑے جو ہے نا اس میں سے ہیں, تو آپ کو آسانی ہے یہاں پہ, آپ پریشان نہ ہو, نرم سہولیات آپ کو خوب ملیں گی یہاں پہ. ٹھیک ہے نا, آج کل تو ویسے لوگ کیا ہیں, سہولیات کے بڑے عادی ہوتے ہیں ہر چیز کو. کہتے ہیں نا جناب کیا ہو گیا, میں تو وہ نہیں کر سکتا ادھر, تو میں 5 منٹ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح جو ہے نا, وہ کہتے ہوتے ہیں نا کسی کو کہ جناب وہ آج کل کی جتنی نرم مزاجی ہوتی ہے, نرم مزاجی کیا ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نا, اس میں سے بعض لوگ کہتے ہیں نرم مزاج ہوتے ہیں کہ جناب فرش مخمل پہ پاؤں چھلے جاتے ہیں, فرش مخمل پہ پاؤں چھلے جاتے ہیں, کیلا کھانے سے دانت ہلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, فرش مخمل پہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا, بہت گرمی, بہت گرمی. اچھا اچھا, کیا ہوا یار, گرمی ہے تو اب کیا ہوگا, نہیں ایسے لگا تھا جیسے کہ بھائی وہ کیا ہے اس میں سے, تو اس لیے تو فرش مخمل پہ پاؤں چھل جاتے ہیں ان کے نا, فرش مخمل پہ بھی, اور کیلا کھانے سے دانت ہلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں سے آگے سمجھ گئے ہو, تو یہ محذوف تھا, نہیں سمجھے ہو. چلیں آگے چلیں, چلو جی اب آ جاؤ, دوبارہ واپس آ جاؤ.
चलिए जी चलिए। अब आ जाओ जनाब, ये तो हो गया एक। और जैसे डराने के मौके पर कहा जाए, इया कवल असदा, इया कवल असदा। हाँ, डराने के वक्त ना अरब जब किसी को डराना भी हो तो वो इया का लफ्ज बोलते हैं। इया का आप लोग हदीस में भी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। इया का के जो है ना, तो इया कवल असदा असल में पता क्या था, असल में यूं था, इत्तकी नफ्सका मिनल असद, इय्याका वल असदा। वो भाई अपने आप को बचा, किससे, शेर से बचा। इत्तकी नफ्सका मिनल असद, अपने आप को शेर से बचाओ। असल में यहाँ पे इत्तकी को क्या कर दिया हमने, मासूफ कर दिया। यहाँ इत्तकी फेले मासूफ है। अगर इतना लंबा बोलते ना, मैं इसको कहता होता हूँ, इतना लंबा बोलते तो वो बंदा क्या होता, उसको आवाज उस वक्त पहुंचती जिस वक्त वो शेर के पेट में पहुंच चुका होता। तो वो कहते इत्तकी नफ्सका मिनल असद, ठीक है ना। तो अब क्या है, वो जो है ना, अब वो किधर है, वो शेर के पेट से ही आवाज उसको आ सकती है, वापस आ सकती है कि भाई अब क्या है। तो अब इसलिए अरब क्या कहते हैं, कहते हैं ईया कवल असद, ठीक है ना। डराने का मीना ये ईया का, बचा तू, ये ईया का लफ्ज बोलते हो ना, तो इसी से अपने आप को, अपने आप को, ठीक है ना, शॉर्टकट। जैसे मैंने आपको बताया ना, आप किसी को कहते हो ओ सांप 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 सांप, कहते हो ना, ठीक है ना, सांप सांप सांप, वो क्या मतलब, सांप सांप सांप, मतलब ये है कि क्या करो, बचाओ अपने आप को सांप से, हम कहते हैं ना, उर्दू में भी कहते हैं ना, ठीक है ना। तो इस तरह भी होता है, तो इतना भी मुख्तसर भी कर सकते हैं, तो ये जो है ना, तो इसमें से आ जाएगा इया कवल असद। तो इत्तकी नफ्स का मिनल असद था। अब ये क्या था बच्चों, देखो जरा बात को समझो, समझो समझो समझो। असल में ये इत्तकी नफ्स का मिनल असद था, असल में ये यूं था, इत्तकी तू बचा अपने आप को। ये अमर है और ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इत्तकी नफ्सका मिनल असदी। हमने क्या किया, हमने कहा यार इतना लंबा नहीं बोला जाता, ये नफ्स, ये सारा ही जो है ना हमने फेल, इसकी छुट्टी करा दी है, ठीक है ना, और इस मिन की भी छुट्टी करा दी है। हमने क्या किया, ईया लगा लिया, ये भी जमीर, जमीरे, ये इसमें से वो आ गया। ये तहजीर के लिए ईया का भी बोला जाता है, ईया का, तहजीर के लिए ईया का वल असदा। भाई तू अपने आप को क्या कर, बचा, बचा अपने आप को शेर से, या कवल असदा। हाँ, यहाँ पे असद मफूल भी है, नहीं या का मफूल भी बनेगा ना, या का क्या है, ठीक है ना, मफूल भी है। या का जो है ना, ये क्या है, मफूल भी जो है ना, इसको हमने वो बनाया है, या का, ये मफूल भी है। तहजीर का माना डराना, तहजीर, तहजीर का माना डराना, हज़रा युहज़िरु तहजीरन। ठीक हो गया, बस अभी आप उसको ना वो पूछे, ठीक है ना, या का, या आगे जाके करेंगे तरकीब के अंदर, ठीक है। अभी अब बस इसको ये समझें बस, ठीक है ना। तो ये या का वल असदा, ठीक है ना। उसमें से वो क्या, इसमें से ये आगे और भी इसकी वो बनती है, मिनल असद से जो है ना, ये कैसे वो बना, ये इंशाल्लाह हिदायत नाब आ रही है, उसमें फिर इंशाल्लाह आ रहा है आपको। अच्छा, किसी को पुकारने के वक्त भी फेल को हजफ करते हैं, जब तीसरी वजह, मफूल भी, मफूल भी के फेल को हजफ करते हैं, किसी को पुकारने के बाद भी फेल को हजफ करते हैं, जैसे या गुलाम ज़ैदिन। हम जो यूं कहते हैं ना, या गुलाम ज़ैदिन, इसका मतलब असल में क्या था, अदू गुलाम ज़ैदिन था, अदू पुकारता हूं मैं जैद को, यानी यहाँ अदू मासूफ है, या हरफ निदा, गुलाम ज़ैदिन मुनादा है, ठीक है ना। तो या हरफे इसमें से। तो अब तीसरा आ गया कि पुकारने के वक्त भी क्या करते हैं, फेल को हजफ करते हैं पुकारने के वक्त भी। जैसे आप उर्दू को कहते हैं तो कहते हैं या गुलाम जैदिन, ए जैद के गुलाम, या गुलाम जैदिन, या गुलाम जैदिन। असल में पता है क्या था ये गुलाम जैदिन, ये मफूले बिही बनेगा। अच्छा, ये मफूले बिही है, इसको मुनादा कहते हैं, मुनादा जिसको पुकारा जा रहा है, मफूले बिही है ये,
मुनादा, पुकारने वाला, ठीक है ना। हाँ, तो या गुलाम सईद, ये पूरा का पूरा क्या मुनादा मफूले बिही है, ये पूरा का पूरा मफूले बिही है। अच्छा, तो असल में ये यूं था, अदऊ मैं पुकारता हूँ, किसको, अदऊ मैं पुकार रहा हूँ किसको, अभी गुलाम जैद यानी जैद के गुलाम को बुला रहा हूँ। आहलन मफूले भी है और साहलन भी मफूले भी है। आहलन व साहलन में आहलन मफूले भी है, साहलन भी मफूले भी है, दो मफूले भी हैं दो फेलों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गुलाम जैद क्या मफूले भी है, तो अदू यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अदू को महजूफ मान लो, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नई बात समझ में आई, नहीं समझे हो, या समझे हो कि नहीं समझे हो, मुनादा तो मुस्लिम से गुलाम जैदिन। ठीक है, तो ये इसमें से यहाँ आदू मासूफ है यार, फिर गुलाम जैदिन, आदू फेल है, वो छुट्टी होगी उसकी, वो चला गया, छुट्टी हो गई, आदू, आदू छुट चला गया, उसकी बजाय या लगा लिया हमने, या गुलाम जैदिन, उसकी छुट्टी कर दी हमने। नहीं लाजमी नहीं है, बस मुनादा मंसूब होता है या नहीं होता, ये पढ़ेंगे ना, जल्दी नहीं करनी है।